मरनाता। ये वचन, चौथा वचन मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तूने मुझे ये अच्छी समय देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, तूने ये गुड फ्राइडे के दिन मुझे यहाँ पे आने के लिए कितनी अच्छी मौका दिया है। पिता परमेश्वर, तेरा पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। ये वचन को मैं कैसे बोल पाऊँ, तू मेरी मदद कर। पिता परमेश्वर, तू मेरे साथ खड़ा है। कैसे मैं बोल सकूँ मेरी इच्छाओं को, तेरी वाणी को कैसे मैं समझा सकूं। मेरी मदद कर पिता परमेश्वर। ये छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। एक छोटी सी गाना। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरे ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरे ना हो मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मेरा यीशु प्रभु मेरे नाल है। फिर क्यों डरा, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आज चौथी वाणी में मत्ती सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 45 और 46 में पढ़ते हैं। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर कहा, यली यली लमा शबक्तानी, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात परमेश्वर ने इतने दुख दर्द में थे, उतनी पीड़ा उन्हें दिया गया, कोड़ों से लाठियों से इतना पीटा गया, उनके देह में इतने कीले ठोके गए, पैरों में, हाथों में और सर में कांटों की ताज पहनाए गए। फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, अपने पिता को याद करा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अर्थात इसका मतलब है परमेश्वर ने इस संसार में इसीलिए उन्हें भेजा था कि हमारे पापों को और हमारे अधर्मों को वो अपनी बोझ उठा लें, कि हमें एक उद्धारकर्ता दे। इसी वचन को हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुवार्ता 3 अध्याय और उसके 16 वचन में पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात यीशु ने अपने पिता परमेश्वर ने यीशु प्रभु को इसलिए हमें एकलौते पुत्र को संसार में इसलिए भेजा था कि जो कोई भी इस पे विश्वास रखे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात पिता परमेश्वर ने इस संसार में हमें यीशु प्रभु को भेजा है, अपने हमारे साथ, हम मेरी नहीं आपकी नहीं, सारे संसार को, पापों को, अधर्मों को, सबको बोझ उठाने के लिए हमारे परमेश्वर ने अपनी इकलौता पुत्र को हमारे उद्धार के लिए हमें भेजा, यीशु मसीह को। इसका रेफरेंस भी आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 22वां अध्याय 1 वचन में आप सुन सकते हो। इसी वचन में हमें ये दर्शाया गया कि यीशु की पीड़ा, यीशु मरते टाइम, इतने सूली पे चढ़ाते टाइम कितनी पीड़ा, उनको दुख दर्द, हमारे एक मतलब खरोच भी आता है तो हमें कितना दर्द होता है, वैसे ही प्रभु यीशु ने कितनी मार खाई, कितनी पीड़ा अनुभव करा, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं बोला। हमारे पापियों को, अधर्म को, हमारे सबको लिए उनके सहना पड़ा पिता परमेश्वर। एक पीड़ा हम इस पे भी जानकारी करते हैं, भजन संहिता 129 अध्याय 3 वचन में। 129:3। हलवाई ने मेरी पीठ
के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। हाँ, इस पे हम जानते हैं यीशु प्रभु ने कितनी पीड़ा का अनुभव किया है। हलवाई मतलब जैसे खेत में हल चलाते हैं ना, हल चलाने से पहले बैलों को बांधते हैं हलों से, फिर जमीन में गाड़ से कैसे रेखाएं खींच के जमीन पे गाड़ने से कैसे रेखाएं बनती है ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को बांध के उनके ऊपर पीड़ कठोर चाबुकों से मारा गया कि उनके पीठ पे इतनी लकीरें छाड़ी और ऐसे चाबुके मारे जैसे कीलों में बंधी थी, उनके मांस पे ऐसे फेंका कि मांस उतर के आगे इतने लहूलुहान हो गए। प्रभु यीशु मसीह इतना दर्द इतना कष्ट उठाया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हम सबके लिए। प्रभु यीशु मसीह को कितना भी धन्यवाद करें हम उसका कर्ज चुका नहीं पाएंगे। हम सबके लिए उनको मरना पड़ा, यही उनका योजना था। एक प्रभु परमेश्वर इसलिए हम यीशु मसीह को भेजा था, ये योजना के साथ हमारे उद्धारकर्ता इस संसार में आए ताकि वो हम अनंत जीवन पा सके। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। సిస్టర్ గారు తాను తెలియజేసినంత వరకు చక్కగా మరి దేవుని కృపను బట్టి మరి వారు అన్యుల్లో నుంచి ప్రభువు తెలుసుకొని చాలా కొద్ది కాలం బహుశా వాళ్ళు 2021లోనే ఎప్పుడో బాప్తిసం తీసుకున్నారు. మరి కొద్ది కాలంలోనే మరి ప్రభువు తెలుసుకొని మరి ఇంకా నేను సారీ కూడా చెప్పాలి సిస్టర్ గారికి. ఎందుకు సారీ అంటే ఒకవేళ చెప్పగలరో లేదో, అసలు నిలబడగలరో లేదో, మళ్ళా సడన్గా వచ్చి మధ్యలో అయ్యగారు మళ్ళీ నాకు కుదరట్లేదు భయం వేస్తుంది అని ఎవరికైనా చెప్పాలని అంటారేమోనని భయపడి అనుకుంటూ ఉన్నాను. సిస్టర్ గారికి ఉంచుదామా ఎవరికైనా ఇద్దామా అని చెప్పేసి. కానీ తను ప్రార్థన చేసిన విధానం, పాట పాడిన విధానం, మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి చూస్తే దేవానికి స్తోత్రం అయ్యా, నన్ను తప్పు చేయకుండా ఆపావు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. మరి చక్కగా తను అందించినంత వరకు చక్కటి విషయాలను బట్టి మరి ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. మరి నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి అని ప్రభు ఆర్తనాదముతో కేక వేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని హెబ్రీ భాషలో ఏమనుంది? ఎలోయి ఎలోయి లామా సబక్తాని అని ఆయన భాషలో కేక వేసి తన యొక్క వేదన ప్రభు బయలుపరుస్తూ ఉన్నారు. ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు? నా దేవా అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అయితే ఇక తండ్రి చేసిన పని ఏంటి? చేయి విడిచిపెట్టేశారట. ఎవరు చేయి విడిచిపెట్టారు? కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభుని యొక్క చేయి విడిచిపెట్టారు. ఇక్కడ ప్రతి మాట దగ్గర మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. ప్రతి మాట దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి మాట దగ్గర యేసుక్రీస్తు యొక్క అంతరంగ స్థితి మనకే కనబడుతుంది. ప్రతి మాట దగ్గర కూడా ఆయన అంతరంగ వేదన మనం గమనించాలి. ఇక్కడ ఆర్తనాదము అని చెప్పేస్తాను అంటే ఎంతో వేదనతో ఆయన ఈ మాట పలుకుచూ ఉన్నాడండి. వేదనతో మొదటి మాట దగ్గర కొద్దిగా వేదనే, రెండో మాట దగ్గర కొద్దిగా వేదనే, మూడో మాట దగ్గర కొద్దిగా వేదనే, కానీ ఈ నాలుగో మాట దగ్గర మిక్కుటమైనటువంటి వేదన, మిక్కుటమైన చెప్పలేనంత వేదనతో దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచావు? తండ్రి కుమారుని యొక్క చేయి విడిచిపెట్టేటాన్ని బట్టి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఆ కొద్దిసేపు తండ్రి కుమారుడి చేయి విడిచిపెట్టేయటం, ఆ కొద్ది ఎడబాటుని యేసుక్రీస్తు తట్టుకోలేక, తండ్రి యొక్క ఎడబాటుని తట్టుకోలేక, అది ఆయనకి
భయంకరమైన వేదన. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన అనుభవించుచున్న సిలువ శ్రమ అంతటి కన్నా కూడా కొరడా దెబ్బల వల్ల, ముళ్ళ కిరీటం వల్ల, పిడిగుద్దుల వల్ల, అరచేతి దెబ్బల వల్ల, ఉమ్మి వేయటం వల్ల ఆయన కలిగిన వేదన అంతటి శ్రమ కంటే కూడా, ఆయన అనుభవిస్తున్న శ్రమ అంతటి కంటే కూడా తండ్రి ఆయన విడిచిపెట్టుట ఆ శ్రమ ఆయనకి ఎంతో రెట్టింపు వేదనగా ఉందండి. అందుకని ఆయన లోపల ఉన్న వేదన బయటకు కక్కేస్తున్నాడు. ఆ లోపల ఉన్న బాధ ఆయన బయటకు కక్కేస్తున్నాడు. అయ్యా, నన్ను ఎందుకు వదిలిపెట్టావు, నన్ను ఎందుకు వదిలిపెట్టావు, నన్ను ఎందుకు వదిలిపెట్టావు అని ఆయన గుండెల్లో ఉన్న వేదన పొంగుకొస్తూ ఉంది. మరి తండ్రి అంత కఠినంగా ఎలా వదిలిపెట్టేస్తాడు ఒకగానొక్క కుమారుణ్ణి? ఏమండి, తండ్రికి ఏమైనా న్యాయమేనా? ఎందుకు వదిలిపెట్టాడు? మరి మీరు చెప్పండి అమ్మా. మన మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి మనలను రక్షించడం కోసం తండ్రి ఆయన వదిలిపెట్టాడు. ఇది ఒక కారణం. అయితే రెండవ కారణం ఏంటంటే, తండ్రి ఆయనను వదిలిపెట్టకపోతే మరణము క్రీస్తుని బంధించలేదు. మరణము క్రీస్తుని బంధించలేదు. మరణము యేసయ్యను బంధించాలంటే తండ్రి విడిచిపెట్టాలి. తండ్రి విడిచిపెట్టాలి. గనుక మన కొరకు తండ్రి తన కుమారుణ్ణి మరణానికి అప్పగించడం కోసం ఆయన విడిచిపెట్టాడు. ఆయన మరణించడానికి మన కోసం క్రీస్తును మరణింపచేయడాన్ని తండ్రి వదిలిపెట్టేశాడు. ఇప్పుడు మనందరి మీద తండ్రి యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి. మనందరి ఎడల తండ్రి యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పది. ఏమని మనకు వర్ణించగలం, ఏమని వివరించగలం? అలాగే కుమారుడైన యేసయ్య ప్రేమ ఎంత గొప్పది. తండ్రి విడిచిపెట్టుడని బట్టి ఈ శిలువ శ్రమ అనుభవిస్తున్నాడు. తండ్రి విడిచిపెట్టుడని బట్టి ఆ ఎడబాటును భరిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ తన వేదనతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. కానీ ఆ ఎడబాటుకి తండ్రి విడిచిపెట్టడానికి కారకులమైన ఈ మానవుల మీద యేసయ్య తన కోపాన్ని కనపరచలేదండి. ఆ వేదన ఆయన భరిస్తున్నాడు. కానీ ఆ కోపాన్ని మన మీదకి రానివ్వట్ల. ఆ కోపాన్ని మన మీదకి రానివ్వట్ల. ఎందుకంటే ఆ తండ్రికి ఎంత ప్రేమ, కుమారునికి ఎందుకు మన మీద ఎంత ప్రేమ? ఏముందని మనలో? మనం ఏమన్నా ముద్రేస్తామా ఆయన్ని? సరిగ్గా చెప్పాలంటే రోజులో 1 గంట కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర గడపండి. మళ్ళీ యేసయ్య నా దేవుడు నా దేవుడు అని డబ్బాలు కొడతాం. 1 గంట కూడా ఆయన కేటాయించాం మనం. ఎందుకు మన మీద ఎంత ప్రేమ? ఆ వేదన ఆయన అనుభవిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఒక్కసారి బయటికి వెళ్ళండి. ఎండ ఎలాగుంది, ఎలాగుంది ఎండ? ఆ ఎండలో ఆయన వేలాడుతూ ఆకాశానికి భూమికి మధ్య ఒక శాపగ్రస్తుల వలె వేలాడుతూ, ఆ ఎండ ఒక ప్రక్క, తండ్రి ఎడబాటు అని ఎండ మరొక ప్రక్క ఆయన అనుభవిస్తూ ఇక్కడ తండ్రి విడిచిపెట్టేటని బట్టి తండ్రికి ఆయనకున్న రిలేషన్ కూడా తెగిపోయి, అందుకే మొదట్లో తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. మొదటి మాటలో తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ 4వ మాటలు ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు అంటే, తండ్రి విడిచిపెట్టేశాడు కాబట్టి ఇక వాళ్ళిద్దరి యొక్క బంధుత్వం తెగిపోయి, వాళ్ళిద్దరికున్న సంబంధం తెగిపోయి మానవుని వలె నా దేవా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. తండ్రి విడిచిపెట్టేశాడు కాబట్టి ఇక తండ్రి కుమారుల బంధం లేక నా దేవా అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. మనిషి వలె, ఒక మానవుని వలె ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. చూడండి, ఈ పాపి కోసం తండ్రి తన ఏకైక కుమారుని వదిలిపెట్టేశాడు. ఏమండి, ఆ తండ్రి కొడుకులు ఎడబాటు కారణం ఎవరు? మానవులమైన మనం, మన యొక్క పాపము. అయినా కూడా భరిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే 53వ అధ్యాయం యెషయా గ్రంథంలో అతన్ని అలగొట్టుటకు
యెహోవాకు ఇష్టమాయెను. ఆయన నలగొట్టడానికి ఆయనకి ఇష్టమైంది. అనగా తన ఏకైక కుమారుని మరణానికి అప్పగించగలిగినంతటి ప్రేమ తండ్రి కనబరుస్తున్నాడు. ఈ పాపి కోసం మరణించగలిగినంతటి ప్రేమ యేసుక్రీస్తు కనబరుస్తున్నారండి. ప్రియ విశ్వాసి, తండ్రి మనకిస్తున్న విలువ ఎంత, కుమారుడు యేసయ్య మనకిస్తున్న విలువ ఎంత. తండ్రి తన కుమారుని కంటే ఎక్కువ విలువ మనకిచ్చారు. యేసయ్య తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువ విలువ మనకిచ్చారు. ఈ రోజున మనం దేనికి విలువిస్తున్నాం? ఆ తండ్రి కుమారులకి, ఆ త్రియేక దేవునికి మనం విలువ ఇవ్వగలుగుతున్నామా? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ శిలువ ధ్యాన దినమున ఒక్కమారు ఆలోచన చేయండి. ఒక్కమారు ఆలోచన చేయండి. హృదయపూర్వకంగా ఆలోచన చేయండి. దేవా తండ్రి, నీ కుమారుడి నా కోసం అప్పగించావా? యేసయ్య, నా కోసం నువ్వు ఎంత బలైపోయావా అని వారి ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తండ్రి ఏకైక కుమారుని విడిచిపెట్టేశాడంటే ఈ మనిషి చేపట్టుకోవడానికి ఆయన తన కుమారుని విడిచిపెట్టేశాడు. ఇంతటి ప్రేమ తన తండ్రి కనబరుస్తూ ఆ వేదనను అయినా ఆ తండ్రి విడిచిపెట్టిన ఎడబాటుకి యేసయ్య ఆ కొద్ది నిమిషాలకి ఆ వేదన తట్టుకోలేకపోయాడు. అందుకే తండ్రి విడిచిపెట్టి ఆ కొద్దిపాటి ఎడబాటుకి కుమారుడు తట్టుకోలేకపోయాడు. అంటే వారి ప్రేమ అంత గొప్పది. మనం ఏం చేస్తాం? ఒక్కోసారి ఆయన విడిచిపెట్టేస్తాం, ఆయన సన్నిధిని విడిచిపెట్టేస్తాం, ఆయన వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాం, ఆయన మార్గాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాం. చిన్ని చిన్ని కారణాలకి ఆయన సన్నిధికి నుంచి దూరం అయిపోతుంటాం. కానీ ఆ ఎడబాటును యేసయ్య తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. ఎందుకంటే తండ్రి మీద కుమారుడుకున్న ప్రేమ, తండ్రి మీద కుమారుడుకున్న ప్రేమ. అలాగే మనము కూడా యేసయ్య మీద ప్రేమ కలిగిన వారమైతే ఏ పరిస్థితి వచ్చినా క్రీస్తుని, ఆయన సన్నిధిని, ఆయన వాక్యాన్ని, ఆయన మార్గాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మనము జీవించాలి. ఏ పరిస్థితి ఎలాగున్నా కూడా ఎవరిని విడిచిపెట్టకూడదు? యేసయ్యను విడిచిపెట్టకూడదు, ఆయన సన్నిధిని విడిచిపెట్టకూడదు, ఆయన వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. ఈ లోకంలో దేన్నైనా వదిలిపెట్టండి, కానీ క్రీస్తును మాత్రం, ఆయన సన్నిధిని మాత్రం వదిలిపోకూడదు. ఒకడు ప్రాణం పోతే అది వేరే విషయం అండి. నీ గుండె కొట్టుకుంటున్నంత వరకు క్రీస్తుని విడిచిపెట్టకూడదు. ఒకరు విడిచిపెట్టామా, ఏ కారణం చేత నేను విడిచిపెట్టినా కూడా అది నీ ప్రేమ యొక్క లోపమే, నీ ప్రేమ యొక్క లోపము. మన కోసం తండ్రి తన కుమారుని వదిలిపెట్టాడు, కుమారుడైన యేసయ్య తన ప్రాణాన్ని వదిలిపెడుతున్నాడు. మనకంత విలువించారు వారు, మరి మనం ఎంత విలువివ్వాలా? మనం ఎంత విలువివ్వాలి? మన ఆస్తులు అంతస్తులు ఆయన కోరుకోవట్లా, నీ సహవాసం ఆయన కోరుకుంటున్నాడు, నీ సహవాసం ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఆయనను హత్తుకుని జీవించే ధన్యత త్రిత్వ దేవుడు ఈ 4వ మాట ద్వారా మనకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్.